बीते नगर सभा कर्मियों का धरना एवं सत्याग्रह पहुंचा तीसरे दिन में आज भी नगर सभा कर्मी अपने धरने पर डटे रहे और यह धरना सत्याग्रह मंगलवार को शुरू किया गया था, जिसका तीसरा दिन है जब यह कर्मी अपना काम छोड़कर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांग पूरी नहीं करती तब तक यह धरना जारी रहेगा। कोई भी कर्मी काम पर नहीं जाएगा। कैमरामैन पुराज का कवरेज। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೌರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 27ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇವತ್ತು 3ನೇ ದಿವಸದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಂ ನೌಕರರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ GPF KGID ಅನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಲಾಗು ಮಾಡಬೇಕು। ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾಯಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನುದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇತನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ FSC ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇತನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ। ಈ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಸೂಪರ್ವೈಸರು, ಲೋಡರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲರ್ ಚಾಲಕರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ, ಒಂದು ಜೀವ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹಿಂದಿನ CM ಸಾಹೇಬರಾದಂಥ SM ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕುಂದುತ್ತದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಖರಾಬ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ। ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ। ಅದೇ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರು, ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶಾಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆವು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದ ನಮ್ಮವರೇ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಚಿವರು ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತಾಗ ಮಳೆ ಹೊಂಟಿದ್ದವಾಗ ಬಂದು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ದೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಅವರು ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ। CM ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ನಾನು ಅನ್ಯಾಯ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತು ಬೇಡ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ। ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ। ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಂಥ ನೌಕರರು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಾಗ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ಸತ್ತರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಮುಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೌಕರದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಂಟರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। लड़ना अपना एक हक है और हक इसलिए है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको जो संविधान दिया है उसके संविधान के मातहत हम ये कर रहे हैं। और आज जो ये समस्याएं जो पैदा हो रही हैं, ये समस्याओं की मेन वजह क्या है हम लोगों को समझनी चाहिए। आज आप लोग आज जो काम करते हैं आप लोग, ये हम लोग जो है ना सुकून से रहते हैं। आज 3 दिन से आप लोग स्ट्राइक में बैठे हैं, 3 दिन से शहर की हालत बदतर हो चुकी है। आज इसके बारे में हम गौर करें, देखें कि भाई हालात ऐसे क्यों पैदा हो गए, जो मालूम हुआ कि भाई स्ट्राइक पे हैं आप लोग। तो मैं बोलता हूँ आप लोगों को इसका सबसे ज़्यादा तो अहमियत आपको देनी चाहिए। CMC जो आज हमारे जो बैक साइड पीछे पड़ी हुई है, तुम उनको लाग करो, वह करो, नको बोलो। कि मैं अभी आते सुना हमारे भाई ने ऐलान कर रहे थे KB वाले, बिजली वाले नको डालो, लाइटा नको डालो, नहीं सुनते वो लोग, क्योंकि उनकी समस्या नहीं है, हमारी समस्या है। पहले हम इसको लाग डाल देना, पहले गेट को लाग डालना, ऑफिसरों को अंदर डाल के लाग करना, तब हमारा काम होता है। क्योंकि आज हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये लोग जी रहे हैं। आज CMC में जो परिस्थिति है आप देखो, वहाँ पर इतना खुल्लतन माहौल बन चुका है, उसका कोई पुरसा निहाल नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोग जो मेहनत करते हैं ना, ये जिगर वाले ही कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं करते। तुम 2 मिनट की वो बर्दाश्त नहीं करते। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, ब्रिम्स हॉस्पिटल में, वो उसी की वजह से पेशेंट बना है, तो उसकी तनख्वाह को रोककर अपना घर भर लेकर जो है अपनी जिंदगी कर रहे हैं लोग। पहले आप लोगों की तनख्वाह देना, बाद में दूसरों की तनख्वाह देना। तनख्वाह तो तनख्वाह और बात है। आज मैं बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे बड़े हमारी बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि हम हमारे संविधान पर अमल नहीं कर रहे, हम खुद अमल नहीं कर रहे। बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है, बाबा साहब ने हमें जो गवर्नमेंट चलाने का हक दिया है, हम ऐसे लोगों के हाथों में हक दे दिया कि हमारा हक छीनने वाले बन गए लोग। हक देने वालों को नहीं बिठा रहे हम लोग, हमारी बात करने वाले को नहीं बिठा रहे, हमारी सुनने वाले को हम म्यूनसिपालिटी का इसमें नहीं बिठा रहे। हम जो है ना हमारा वोट ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो लोग हमको ही जो है ना कुचलने के तैयार हैं वो लोग।